Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tuko hapa katika maziara ya Jumuiya ya Bulbul, na sisi kwa kawaida kwa kila jambo letu kubwa huwa tukilianza kwa kuja huku makaburini kwa malengo ya kusoma Qur'ani kwa nia thawabu ziwafikie wote ambao wamepumzika hapa. Basi tumemaliza na sasa hivi twarudi msikitini hapa Masjidi Rasuli, kisha saa 3 kamili tupenda tuwe tuko mwanzo wa barabara kubwa kule Bams. Zefe zitaanzia kule tuje nazo mpaka hapa msikitini Masjidi Rasuli. Saa 4 kamili tuwe twaanza maulidi insha Allah, ili kufikia saa 6:15, saa 6:20 tuwe tumemaliza, na dhuhuri insha Allah iwe itaswaliwa kwa wakati wake wa kawaida saa 7:15. Hii ndiyo nidhamu na taratibu ya siku hii ya leo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tupenda kabla ya lolote tufanye Fatiha kwa ajili yao, kisha baada hapo ndo tutoke tuendelee na mambo mengine inshallah. Sawa sawa? Kwa hivi Sheikh wetu yuko pale, Sheikh Ghazali atatia Fatiha, kisha tutasoma Ikhlas 11 na Falaq 1 na Nas 1, kisha tuombe, kisha kama kutakuwa na kilima kidogo tusikilize, kisha ndio tuweze kuendelea na shughuli zingine inshallah. Tupenda kila mmoja ashughulike na hili tu, hakuna kucheza cheza, hakuna kuangalia huku na huku, kazi we moja tu inshallah. Sawa sawa? Sasa tutilie Fatiha tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم في الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم أوصل إليهم ثواب ذلك. اللهم أوصل إليهم ثواب ذلك. اللهم أوصل إليهم ثواب ذلك، واجعل ثواب ذلك فداء للجميع من النار، وعتقا لهم وفكاكا لهم، واغفر لهم وارحمهم، واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. اللهم فعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Qur'ani na kuomba dua, tumuombeni Mwenyezi Mungu atukubalie kwa dakika zisizozidi 3. Inshallah musikize kilima kidogo kutoka kwa Sheikh Ghazali pale, alafu ndio kuondoka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kupata siku nzuri kama ya leo, kuja kuwatembelea wenzetu ambao kwamba wametangulia. Hiyo kwanza ni neema kubwa, kwa sababu wao wamelala, sisi tumeamka. Lakini hatuko tofauti na wao, kwa sababu sisi tuko njiani. Wao wametangulia, sisi tunafuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupatia habari ya kuwa tunapoingia makaburini tuwatolee salamu wenzetu hawa, kwa sababu salamu zetu zinawafikia, na kwa sababu salamu zetu zinawafikia wao, hata dua zetu zinawafikia. Tunaelewana? Na katika dua na katika salamu ile tunawatolea, tunawaambia assalamu alaikum ya dara qaumil mu'minin, amani iwe kwenu enyi. Hizi ni nyumba, haya makaburi ni nyumba. Inaweza kuwa ni nyumba katika nyumba za peponi, ama ni shimo katika mashimo ya moto. Kwa hivyo tunasema ahli al-quburi, watu ambao wamelala katika nyumba za makaburi. Antum salafna wa nahnu taba, nyinyi mmetangulia na sisi tuko nyuma. Nyinyi mmetangulia na sisi tuko nyuma. Kwa hivyo hapa katika dunia sisi tuko tu katika mtihani, tuwe tunakumbuka kifo. Lakini kitu muhimu ni kwamba wakati tutakapoingia pale tutakuwa katika hali gani, kwa sababu sisi tutaingia pale. Kwa hivyo tunawaombea kusudi kuwa wale tutakaoacha nyuma, ikiwa tutakwenda pale, nao watatuombea. Kwa hivyo ni muhimu kuwaombea wale ambao wamefariki Waislamu na wale mu'minun, pamoja na wale wazazi wetu ambao wako mbele. Tusisahau kuwaombea wazazi wetu, kama wako hai ama kama wamefariki. Tunaelewana? Tusisahau dua hizo. Kwa hivyo sitachukua muda, wacha tufikie hapo, lakini tukumbuke kuna siku tutakuwa pale. Sasa tukiwa pale tutakuwa katika hali gani? Wewe fikiria, hautaishi milele. Sawa sawa? Tunaelewana? Kwa hivyo tunakuja hapa kujikumbusha pia, kwa sababu kafa bil mauti waidha, inatosha kifo kuwa ni mawaidha. Kwa sababu ulikuwa unatembea, sasa unatembezwa, unabeba kwa jeneza. Ulikuwa unalala ile mattress ya inchi 6, sasa unalala kwenye udongo. Ulikuwa unajifunika duvet, unaweka kwenye sanda. Haya ndio mambo ambayo unatakana, kwa sababu kifo hakina wakati. Usiseme mpaka nikuwe mzee ndio nikufe, ama mpaka nikuwe mgonjwa. Watoto wanakufa, vijana wanakufa, wazee wanakufa. Haijulikani time yako ni wakati gani. Kwa hivyo ujitayarishe tu. Omba Mwenyezi Mungu akupe husnul khatima, mwisho mwema. Sawa? Sawa sawa? Nafikiri hayo machache yanatosha ustadi inshallah.
kilimo kizuri ni ile kuwa nyinyi ni watoto wadogo, kisitopenda hata kama ni kwa udogo wenu na mnasikiliza hayo maneno, mkue mkiyajua hayo. Basi tunakoma hapo, na kutoka vijana tutatangulia, wasichana mtasubiri mpaka wakimalizika vijana, kisha na nyinyi mtafuata. Tarudi sasa Masjid Rasuli pale saa 3 kamili, tunataka tuwe tushafika kule barabarani tuanza zetu. Lakini tukitoka hapa stage ya kwanza twende ni wapi? Twende wapi? Haya, bismillah.